بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الخیر اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو ملک ارشد کا السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ UN فیملی ملک ارشد کے نام کے ایک چینل بنایا ہے، جہاں پہ ولاگز وغیرہ تو نہیں شروع کیے، انشاءاللہ کریں گے، فوڈ کا بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ ابھی تو پولیٹیکل انالیسز ہی کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ریلیجیس بھی کریں گے، اور ہر چیز وہ کریں گے جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہوگی۔ بس آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی چاہیے۔ یوٹیوب پہ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، اور دیکھ لیا کرے تو بڑی مہربانی ہے آپ کو اگر پسند آئے تو۔ اچھا، تو جب بات کرنے لگے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حکومت کافی دیر سے اس کی دلی خواہش ہے کہ ہے تو یہ فارم 47 کی پیداوار، بیس تو اس کی کچھ بھی نہیں ہے، ایک ریٹ پٹیشن کی مار ہے، ایک جینوئن انکوائری کی مار ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ریٹ عدالت سے کوئی ایسا آرڈر نہ آ جائے، لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حلقے کھل جائیں، کوئی فارم ٹیلی ہو جائے 45 47، کوئی جج منگا لے، لاؤ جی دونوں ہی لاؤ، ہم آپ لاؤ 45، آپ لاؤ 47، وہاں صاف پتہ چل جانے کہ یہاں پہ یہ غلط ہوا ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ اس موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز احمد صاحب ہیں جو کافی مہربان ہیں، یہ اس پہ انہوں نے بھی وہ تو مہربان ہیں، انہوں نے بھی ان پہ کافی مہربانیاں کی ہیں، خیر وہ تو وقت آئے گا۔ ان کی کوشش ہے کہ ان کی 25 تاریخ سے پہلے جو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے نا، اس کو ایک آئینی عدالت علیحدہ کر بنا کے نا اس کا سربراہ بنا دیا جائے، اور اس کی مدت ہو 3 سال۔ ان کی بھی مدت 2.5 ساڑھے 3 سال رہ گئی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی ریٹ پٹیشن آئین کے متعلق ہوگی نا، ان کے متعلق، یہ سیدھی قاضی صاحب کی عدالت میں جائے گی، اور قاضی صاحب ماشاءاللہ آگے فیصلے اچھے کرنے میں بہت مشہور ہے، ساری پارٹی ان سے بہت ہی خوش ہے۔ مقصد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس گورنمنٹ کا ایک مقصد ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آئین میں ترمیم کر کے، اب آئین میں ترمیم کے لیے اس کو 2/3 اکثریت چاہیے، اور اس کے لیے 224 ووٹ چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے آج سے مہینہ پہلے ایک اجلاس بلایا تھا آئین میں ترمیم کے لیے، 214 اس کو چاہیے تھے، 224 کو چاہیے تھے، 8 فضل الرحمان کے ووٹ تھے، اور 2 جو ہے نا انہوں نے آزاد سے لے کے ملا کے 224 پورے کر کے آئین میں ترمیم کر لینی تھی۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ہلکا سا اعتماد میں لیا کہ مولانا صاحب یہ ترمیم، مولانا صاحب پتہ ہے آپ کو بہت بڑے کھلاڑی ہیں، انہوں نے پہاڑوں نے جمے بھی نہیں، انہیں کہا گل ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تھی اجلاس بلاؤ۔ انہوں نے پتہ سی کہ میرے تو بغیر آئین کی ترمیم نہیں ہو سکتی، انہوں پتہ سی کہ مینوں جی پورا حصہ نہیں ملنا، میں انہاں نال کدے بھی نہیں، لیکن انہوں نے انہاں نوں صرف بےعزت کرنے واسطے حامی بھر لی اندر کاٹے کہ تسی بلاؤ میرے ووٹ تن دیں گے۔ ٹھیک اجلاس تو 8 یا 10 گھنٹے پہلے مولانا صاحب نے حرکت شروع کر دی تھی، انہوں نے کہا جناب کہ ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے، بہانہ ہی وہی لگایا جو پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ اس قاضی کے ہوتے ہوئے یہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، 25 کے بعد کر دیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ پی ٹی آئی بڑی خوش ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان تو یار ہمارے ساتھ رل گیا، انہوں نے اپنے ضمیر سے بھی علیحدہ ہو کے کیسر اسپیکر جو ہے وہ سب نے نا مولانا سے رابطے بڑھانے شروع کر دیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی آگ اور پانی ہے۔ خیر انہوں نے بھی کہا کہ چلو یار جو بات ہوتی ہے ہونے تو، کم از کم ایک ترمیم تو رک جائے گی نا، اور مولانا فضل الرحمان کو پتہ تھا کہ میری اجازت کے بغیر یہ ترمیم نہیں کر سکتے۔
जब आखिरी लम्हे तक ना बिके मिले, असूली तौर पे इजलास उस वक़्त कैंसल कर देना चाहिए था। लेकिन इन लोगों की मेंटालिटी चेक करें, ये जो हमारे हुक्मरान हैं या जो असेंबली में बैठे हैं, इन्होंने 1 दिन की हाज़िरी लगवाने के लिए सिर्फ़ अपना टीए-डीए, क्योंकि जब तक हाज़िरी नहीं लगेगी उस वक़्त तक टीए-डीए नहीं मिल सकता। 5 बजे इन्होंने इजलास बुलाया, ठीक 5:10 पे इन्होंने अपनी हाज़िरी वगैरह तो बाद में भी लग जाती है, वो कोई इशू नहीं है। इन्होंने 5:10 पे अपना इजलास मुलतवी कर दिया और कौम के करोड़ों रुपये अपने टीए-डीए, अपनी दिहाड़ी की शक्ल में, ये है इन लोग, ये है ये हमारे हुक्मरान हैं और हमसे मुखलस हैं। खैर, ये तो है ही पता है कि हमारी कौम भी इसी तरह, हमारे हुक्मरान भी इसी तरह। अब गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं रह गया था और 25 करीब आ रही थी। फिर उन्होंने एक और, उसके बाद दिमाग तो है ना, शैतानी दिमाग तो बड़े हैं ना, उन्होंने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल निकाल के मैं कर दिया और पास करवा लिया असेंबली से कि जो बेंच जो है ना, जो नज़रसानी के अपील है वो ये बेंच सुनेगा। पता नहीं जो भी है, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें आम आदमी की समझ में नहीं आने वाली, इसके लिए दिमाग चाहिए। मुझे पता है 90% कौम के पास दिमाग ही नहीं है। वो जनाब, उन्होंने ना इसको इस राह पे डाल दिया। अब वो जो पुरानी फैसला हुआ था कि वो जो वोट कास्ट नहीं कर सकता उसका वोट ही नहीं गिना जाएगा, तो एक्सपायरी हो गई थी नजरसानी की अपील। बहुत ज़्यादा उसमें कंटेस्ट भी हुआ कि ये गलत है, ये एक्सपायरी हो गई, टाइम बार्ड हो गई। हमारे जैसे लोगों की तो आधा घंटा टाइम बार्ड हो जाए तो जज आंदा चल घर पै। तो इन्होंने लोगों ने अपने ही कानून, इन्होंने लोगों ने अपने ही जड़े ना मन्ने। वो जनाब, जब वो उन्होंने पास करवा दी, अब मौलाना फजल रहमान की हबीयत ख़त्म हो गई। अब वो जो 12 बंदे चाहिए हैं वो किसी वक़्त भी, आज़ाद भी इस वक़्त उन्होंने अभी आज़ाद को भी अलाट नहीं की है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इनको अलाट किया जाए, वो भी इलेक्शन कमीशन ने। इन्होंने ये सोचा कि ये 12 बंदे हम ज़रूर फजल रहमान के तरले करने हैं। इन्होंने सोचा कि हम इन आज़ाद में से ना अपने बंदे ले लेंगे। अब मौलाना फजल रहमान को जब पता लग गया ना कि ये तो सारी मुझे शिकस्त हो गई, मेरी अमीर कोई नहीं है, फिर उन्होंने एक बिलावल भुट्टो, याद रखिएगा, जरदारी और मौलाना फजल रहमान दोनों एक है। ये अंदर से आज से 10 साल बाद भी लड़ेंगे ना, पहले भी लड़ेंगे और 10 साल बाद भी अंदर से वही होंगे जो आज है। इन्होंने कहा कि चलो यार ऐसे ऐसे करते, अब इन्होंने एक तरमीम मंजूर करवा ली है। अब एक इत्तेफाक राय पैदा हो गया है और ये सुबह पता चलेगा कि ये इजलास में नवाशी से मुलाकात है इस तरमीम, लेकिन असल यही है कि ये आइन में तरमीम कर देंगे और इसमें से काजी फायद ईसा को 3 साल के लिए। आप खुद देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो और ये लोग उसको और एक्सटेंशन दे रहे हैं, यानी जिसका मतलब है कि जो कानून बंदा बना ले वो कानून हो गया, उसमें अवाम की कोई राय नहीं है। ये तो है इस मुल्क के हालात। तो अब देखते हैं कि जो कल मुल्क इत्तेफाक राय तो हो गया है मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो पे, यानी पीपल पार्टी के दरमियान, कि अब वो मसौदा जो है ना, मसौदा वो सामने नहीं आ रहा। तो ब्लॉग बुलाने का मकसद यही था कि ये देखें इन लोगों का ये किरदार है कि ये जब चाहे एक चेहरे पे कहीं चेहरे सजा लेते हैं लोग। इसी बात पे इजाज़त दीजिए। अगर कोई मेरी बात अच्छी लगे तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें, हौसला अफजाई करें, लाइक कर दें। कोई नहीं, लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, प्यार मोहब्बत ही बढ़ता है यार। आप कहते हैं ना, किसी की अब बात कर रहे हैं, हमने को पैसे लेने हैं ना, को पैसे मिलने हैं ना, इंशाल्लाह जो भी होगा वो चैरिटी में होगा। हाँ जी, वो को अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी पैसे वगैरह की। बस आप ज़रा मेहरबानी करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। अगर कमेंट्स वगैरह अच्छे हों तो वो भी कर दें, कोई इशू नहीं है।
تو اسی بات پہ اجازت ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔